Hello students, hope you are doing good during this pandemic. Today I am going to discuss a mock CET paper, chemistry paper. Okay, let us start the discussion with first question. The question is like this: in 91% of ethanol by mass, the mole fraction of ethanol is. Okay, in first chapter, in some basic concepts of chemistry, you studied about some concentration term. Even in second PUC also you studied many concentration terms. Here this is given like 91% ethanol by mass. Okay, you studied about mass percentage of a solution. So what do you mean by 91% by mass of solution? Okay, how to prepare this 91% by mass of a solution? So in order to prepare 91% by mass of solution, we have to dissolve 91 gram of ethanol. I'll write it as ETOH, ethanol, in 9 gram of water, 9 gram of H2O. Here you can find the masses of both solvent and solute. This is your solvent and this is your solute. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್? ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ we denote it as X of ETOH or ethanol. I'll write it as ETOH. Ethanol is equal to what? The ratio of number of moles of ethanol to the total number of moles of both the solute and solvent. Okay, it is equal to N of ETOH plus N of H2O. This is your formula. So what is this? Number of moles. Here masses are given, masses of both the components are given, but number of moles are not given here. How do you find the number of moles? So in order to find the number of moles, we can use one more formula. You have to remember this. These are very important things. So N is equal to, number of moles is equal to what? Mass divided by molar mass. Mass divided by molar mass. So what is the mass of ethanol? It's given 91 gram. What's the mass of solvent? That is solute 9 gram. Okay, 9 gram of water is solute, 91 gram of ethanol is a solvent. Now I'll calculate the number of moles of what? Ethanol. Ethanol number of moles is there. So mass is to 91 gram. What is this molar mass? Ethanol molar mass is to ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? C2H5OH. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So 2 into 12 plus 5 into 1 plus 16 into 1 plus 1. So it is 24 plus 5 plus 16 plus 1. 29, 45, 46 gram. So 91 divided by 46 gram. So that is equal to, approximately equal to 2 it is. 1.97 something you will get. I'll write it as 2. Okay, you do the calculation. Next, number of moles of H2O, water. How do you calculate? Mass of water is how much? 9 gram. It's given. It's a molar mass of water. It is known to you. That is 18 gram. So that's equal to 0.5 moles. Now you got the number of moles of ethanol and number of moles of water. Now you substitute here. But you will get XH2O. Sorry, ETOH. Mole fraction of ethanol we have to find, not water. That's equal to number of moles of ethanol divided by total number of moles. 2 plus 0.5. That is 2 divided by 2.5. Okay, you will get the answer. It's equal to 0.8. This has no unit. Okay, similarly, if you want to calculate the mole fraction of water, how do you calculate? So you know X1 plus X2 is equal to 1. Mole fraction of any two component in the solution is always equal to 1. So you can easily find the mole fraction of ethanol is 1 minus 0.8. Like this you can find. Here the answer is A, 0.8. Okay, next question. Question number 2. The work function for a metal is 4 electron volt. To emit a photoelectron of 0 velocity from the surface of metal, the wavelength of incident light should be. Okay, here the work function is given. You heard about photoelectric effect and mathematical expression for photoelectric effect. Okay, usually we calculate the energy in terms of joules, but here it is given in terms of electron volt. You know the formula. H nu is equal to H nu naught plus half mv square. Okay, this is what you have written.
The work function is nothing but this one, h nu naught. Okay, it is equal to h nu naught. Work function is given, that is 4 electron volt. So what is given? To emit a photoelectron of zero velocity from the surface of metal. So what is kinetic energy? So kinetic energy is equal to 0. Why? Because velocity is 0. So here kinetic energy is equal to 0 because it's given like this. To emit a photoelectron of zero velocity from the surface of metal, the wavelength of incident light should be. So what we have to find? We have to find lambda. So how do you find the lambda value? I'll write here. See, what is given? H nu naught is given is equal to what? 4 electron volt. Or I can write this as Hc by lambda is equal to 4 electron volt. Now what we have to do? So here we have to convert this into joules. Okay, we have to convert this into joules. How? So 4 into 1.6 into 10 to the power of minus 19 joule. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 joule. You know this. So this is equal to how much? 2.4 into 10 to the power of minus 19 joule. Okay, this is what? Work function in joules, that is Hc by lambda. So what we have to find? So we have to find lambda. Yen find madbeku? Lambda find madbeku. Hege martiri? So lambda is equal to, I'll write here, lambda is equal to, how do you write? 2.4 into 10 to the power of minus 19 divided by, so what we have to find? This lambda we have to find, Hc divided by lambda is equal to h. What is h? H is equal to 6.63 into 10 to the power of minus 34. What is c? 3 into 10 to the power of 8, the velocity of light, divided by, so this one, 2.4 into 10 to the power of minus 19 joule. So you'll get the answer. So it is equal to 3100 angstroms. Okay, this is your answer. Here option D is the correct option. You simplify it. So this is how you calculate the wavelength if this thing is given. So you see here, this is the thing given. To emit a photoelectron of zero velocity, velocity is 0. So here h nu is equal to what? H nu is equal to h nu naught. H nu is equal to h nu naught. This is question number 2. Next, question number 3. The geometry of XeO2F2 by VACPR theory is. Okay, this is also very important one. So this is based on the concept of hybridization and VACPR. So what is this VACPR? Valence electron pair repulsion theory. So according to this theory, the shape of molecule changes with what? Yavudru jothe change agtade? Shape of molecule changes with the number of lone pair of electrons. Number of lone pair ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ bond distortion ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ? Bond distortion ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದದು? XeO2F2 xenon oxyfluoride ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. XeO2F2. So we have to find the shape of this molecule. ಯಾವ shape ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಇದರ shape ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. How to identify the shape of molecule? We classify molecules based on what? Based on the number of lone pair electrons. There are two types of molecules. First one, molecules without lone pair. Once you recall this, recall ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Second one, molecules with lone pairs. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Molecules without lone pair ಅಂತ ಇದೆ, molecules with lone pair ಅಂತ ಇದೆ. So molecules without lone pair ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 ಟೈಪ್ ನ molecules ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ. ಸೊ molecules with lone pair ನಲ್ಲಿ AB2E ಬರ್ತದೆ, AB2E2, AB3E, AB3E2, AB4E, AB4E2. ಸೊ ಈ ತರದ molecules ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. So if you know the shapes of molecules based on that, based on the number of what? Valence or lone pair of electrons, we can easily find the shapes of molecules. Now let us see what type of molecule it is. Whether it is AB, see there are 4 atoms attached to xenon. If xenon is A, so I can write it as AB4. Is it correct? No, it's not AB4. We have to calculate.
the number of bond pairs and number of lone pairs present in the molecule. It looks like what? It looks like AB4 molecule. Is it correct? A ಅಂದ್ರೇನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್? xenon is ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅದರ ಅರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸರೌಂಡಿಂಗ್ 4 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? 2 ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, XeO2F2. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? AB4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ AB4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದು AB4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ xenon ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ xenon ನ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು what? First ಏನು ಬರಿಬೇಕು? number of valence electrons in the central atom. So number of valence electrons ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದೆಯಾ? H is equal to half into number of valence electrons plus number of monovalent atoms around the central atom minus cationic charge plus anionic charge. Okay, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅನಾಯನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ xenon ಅಲ್ಲಿ? xenon is a noble gas, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? xenon is a noble gas. ಸೊ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಸೊ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಗ್ರೂಪ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 8 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ xenon, ಹೀಲಿಯಂ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 8 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಪ್ಲಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋನೋವೇಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ xenon? ಮೋನೋವೇಲೆಂಟ್, ಒಂದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಸಿಂಗಲ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೋನೋವೇಲೆಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. xenon ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ? 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, 2 ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ only fluorine atoms are monovalent. ಖಾಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ monovalent, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ನಾನೀಗ? 4 ಬರಿಬೇಕಾ 2 ಬರಿಬೇಕಾ? ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 2 ಓನ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 0 ಪ್ಲಸ್ 0, ಸೊ ನಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ? ದರ್ ಆರ್ 5 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. 5 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ? 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. There are 10 electron pairs and 5 hybrid orbitals. So around the xenon, how many atoms are present? 4 atoms ಇದೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಬಾಕಿ ಆಗಿದೆ? ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಪೇರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 1 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 5 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, pi bonds are not formed by what? These pi bonds are not formed by the hybrid orbitals. So hybrid orbitals ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ? 1 2 3 and 4, 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ? 5 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ AB4E. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ AB4E ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದರ ಶೇಪ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದಿ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಎಲ್ಲದರ ಶೇಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು what? Number of hybrid orbitals, H minus total number of atoms around the central atom. ಎಷ್ಟು total number of atoms ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. 5 minus total number of atoms around the central atom. Total number of atoms around the central atom ಎಷ್ಟಿದೆ? So there are 4. 5 minus 4 is equal to 1. This is how you find the number of lone pairs. Okay, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಹೋಗಿ AB4E ಟೈಪ್ ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, moving into the next question. Question number 4. So this type of questions are also very important. Understood?
ಒಂದ್ಸಲ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 2.76 gram of silver carbonate on being strongly heated yields a residue weighing. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2.76 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್, ಅದು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ನ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಗೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಹೀಟೆಡ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಈಗಿರಲಿ ಅದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2.76 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್? Ag2CO3. Why? Because you have this CO3 2 minus Ag plus. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇದನ್ನೀಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Ag2CO3 ಆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಹೀಟೆಡ್, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಸಿಲ್ವರ್ Ag ಮೆಟಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಲ್ವರ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, 108. ಸೊ 108 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಈಗ 2 into 108 ಪ್ಲಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 3 into 16 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 206 plus 12 plus 48. Okay, so it is 2, okay, though 216 not 206, that is equal to 276 gram. 276 gram of Ag2CO3 produces, balance agilla, this is 2 Ag, 216 gram of silver. Okay, idu easy ide. 276 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 216 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಏನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? 2.76 ಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? 2.16 ಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸಿ ಇದೆ. 276ಗೆ 216 ಗ್ರಾಮ್ ಆದರೆ 2.76ಗೆ 2.16 ಗ್ರಾಮ್. ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. Understood? So this is also, these type of questions are also very important in stoichiometric calculations. Understood? Okay, next question number 5. This is regarding what? Quantum numbers. This is also very important. Okay, most of the time they will ask these type of questions also. ಇಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ವೆಶನ್ ಹೀಗಿದೆ: ದಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n equal to 3, m equal to 0, s equal to half. ಈ ಥರ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ n is equal to ಏನು? n ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? m ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಜಿಮುಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. s ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಜಿಮುಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. n ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, n ಮತ್ತು m ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n equal to 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ n equal to 3 ಮೀನ್ಸ್ ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಯಾವುದು? 3. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ 3p ಅಥವಾ 3d ಯಾವುದೋ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 20. ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್? 1s2, 2s2, 2p1, 3s2, 3p6, 4s2. ಕರೆಕ್ಟಾ? 4, 5, 7 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? ಸಾರಿ 2p6 10 ಆಯಿತು, 12, 18, 20. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n is equal ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರಾ? ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬರೀತಾ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 11, 11, ಇದರದ್ದು 20. ಸೋಡಿಯಂ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ?
1:2:2p6 ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ 1:2:2p6 10 ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು? ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವುದು? ಅದು 3s1. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ n = 3, l = ಎಷ್ಟು? 0, m = 0, s = ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಯಾವುದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? n = 3, l = 0, m = 0. ಇಲ್ಲಿ l ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, m = 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ n = 3, m = 0, s = half is applicable for what? Sodiums. Here option B is the correct option. Understood? Yes. Next, moving into question number 6. Next question. ಇದು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas expands freely and isothermally at 300 Kelvin from 10 liters to 100 liters. ಒಂದು ಏನು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಂದು 2-3 ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ. ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ? there is no force of attraction between the gaseous molecules. Understood? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಈಗ 1 mole of an ideal gas expands freely and isothermally. ಇದು free expansion of gas. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, free expansion of gas from 300 Kelvin at 300 Kelvin from 10 liters to 100 liters. If delta U is equal to 0 and delta H is equal to, so during the free expansion of gases, ideal gases, isothermal free expansion of ideal gases, what is W? W is equal to 0. Is it correct? Yes. So delta H is equal to delta U plus W. Correct? So ಈಗ delta U 0 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. there is no work done. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆದರೆ of ideal gas, during free expansion of ideal gas, there is no work done. ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. So what is the value of delta H? Delta H is equal to 0. Delta U is already 0. ಯಾವುದು? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. there is no change in internal energy, even there is no work done. ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. there is no work done. So W is equal to 0. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. your answer is option C. Understood? ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. You studied about Le-Chatelier's principle. Recall ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I am not going to explain it again. Le-Chatelier's principle ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ once you recall how to write Kp and Kc for a given equilibrium reaction. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು? ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. one reaction is given PCl5 which produces PCl3 and Cl2 during dissociation. ಇದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು? Kp ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Equilibrium constant in terms of partial pressure is given. Kp is equal to how much? 0.497 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is mixed in a rigid container. Rigid container ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಟೈನರ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that the partial pressure of each gas initially is 1 atmosphere. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಲ್ಲದರದ್ದು 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡುವ. ಹಿಯರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಟೈನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಎಲ್ಲದರದ್ದು 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇನ್ನೂ ಅಟೈನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗೇನಿದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ QP ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ KP. ಈಗ ನಮಗೆ KP ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಆರ್ ರೀಚ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ನಾವಿನ್ನು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡುವ, QP is equal to, how do you write? Partial pressure of what? PCl3 ಇಂಟು, ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. P
CpPCl2, partial pressure of PCl3, phosphorus trichloride. This is partial pressure of chlorine divided by partial pressure of what? PCl5. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? QP ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋದಲ್ವಾ? KP ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ QP ಬರೀತಾರೆ. ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 atmosphere ಇದೆ. 1 into 1 divided by 1 is equal to 1 atmosphere. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಈಗ 1 atmosphere square ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. QP is a constant, so it is 1. Value of QP is how much? 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, KP ಎಷ್ಟು? 0.497. Here QP is greater than KP. QP is greater than KP. ಕರೆಕ್ಟಾ? QP1, KP ಎಷ್ಟು? 0.497. ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌ ಇಟ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಹೇಗೆ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ? ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ when QP becomes equal to KP. ಯಾವಾಗ QP KPಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? when QP ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾವ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ QP? ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಡಿ, ಇದು ನೋಡಿ. QP is equal to, QP ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು? either you have to increase the denominator or you have to increase the numerator. Is it correct? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? See here, you have to increase the concentration of PCl5. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? PCl5 ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ QP ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, QP ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 atmosphere ಇದೆ. KP ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.497 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, KP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹೌ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ PCl5. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? PCl5 ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ QP ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ? 1 ಇದ್ದದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ and it becomes equal to KP. ಸೊ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೇವರ್ ಆಗ್ತದೆ? which reaction is favored here? if you favor the backward reaction, ನೀವು backward reaction ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ PCl5 increases. ಸೊ ಆವಾಗ QP decreases and it becomes equal to KP. ಸೊ ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? more PCl5 will be produced, more PCl3 will be produced. Equilibrium is established when 50% of reaction is complete. None of the above. Okay, ಇಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಶುವಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ಲಿ? more PCl5 will be produced during equilibrium. Understood? PCl5 ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ QP ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ and it becomes equal to KP. Okay, this is about question number 7 and your answer will be A. Option A here is your answer. Okay, next question number 8. 40 ml of 0.1 molar ammonia solution is mixed with 20 ml of 0.1 molar HCl. What is the pH of the mixture? Here they have asked you to write or to calculate the pH of solution. Okay, so this is a neutralization reaction between NH4OH and NaHCl. Okay, and it produces NH4Cl plus H2. Simple neutralization reaction. Here concentration of both the reactants are same. This is how much? 0.1 molar. The concentration of HCl is also equal to 0.1 molar, but the difference is only in their volumes. Okay, difference is only in their volumes. This is 40 ml, this is 20 ml. Okay, 20 ml of HCl neutralizes only 20 ml of ammonium hydroxide. Correct alla? Since their molarity is same, the molarity same irlik hogi equivalent amount ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್? ಓನ್ಲಿ 20 milliliter. ಸೊ amount of ammonium hydroxide left is how much? The concentration, the amount ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? Sorry, not the concentration, the volume is equal to 20 milliliter.
ವಾಲ್ಯೂಮ್ 20 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ನ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ NH4Cl ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? 20 ml ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇವೆರಡು ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಎರಡರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಬೇಸ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇದು ಬೇಸ್ ಆದರೆ ಇದೇನು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? pH ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. POH is equal to PKB plus log of what? The concentration of, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್? ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸಲ್ಬ್ಯಾಚ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ what? Molar concentration of base. What is this? Molar concentration of base. So ಇದೇನು? ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್. The ratio is equal to how much? The concentration ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? That's equal to 1. ಇಲ್ಲಿ POH is equal to PKB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, that is 4.74 plus log of 1 ಎಷ್ಟದು? 0. ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. POH ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಎಷ್ಟದು? 4.74. pH ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? pH plus POH is equal to how much? That's equal to 14. So pH is equal to 14 minus 4.74. Your answer will be 9.26. Understood? Try to remember the POH of what? Ammonium hydroxide. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು? ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಡ್ನ pH ಅಥವಾ PKB ಅಥವಾ pKa ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9. ಅಗೇನ್ ಇದು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳನ್ನು. A precipitate will be obtained on mixing equal volume of which of the following solutions if KSP ಅಂದ್ರೆ solubility product constant, that's equal to 1.8 into 10 to the power of minus 10. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು 10 raised to minus 4 ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಇಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. KSP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟದು? 1.8 into 10 to the power of minus 10. So when precipitation occurs, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ QSP is less than KSP ಒಂದು, QSP is equal to KSP, QSP greater than KSP ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ, ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. QSP when it is less than KSP ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ QSP ಮತ್ತು KSP ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಕ್ಕಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒನ್ಸ್ a solution attains saturation, no more solute can be dissolved. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? solute dissolve ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ QSP ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ KSP. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ 4 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ QSP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ KSPಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? QSP ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು KSP ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. AgCl ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹೇಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ? ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇದು. Ag ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ how do you write KSP? KSP is equal to molar concentration of Ag plus into molar concentration of Cl minus. molar solubility S ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, S into S that is equal to S to the power 2 or S square ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು KSP ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ QSP. ಇದಕ್ಕೆ QSP ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ.
Ag ಪ್ಲಸ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 10⁻⁴ ಇದೆ, ಇದು 10⁻⁴ ಇದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10⁻⁸. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ QSP is greater than KSP ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. 10⁻⁻10 10⁻⁸ ಇಲ್ಲಿ QSP ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? QSP is equal to, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ Ag ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ Cl ಮೈನಸ್ 10⁻⁻⁴ ಇಂಟು 10⁻⁻⁴ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10⁻⁸ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 10⁻16 ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ, 10⁻8 ಆಗ್ತದೆ. ಇರಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, 10⁻⁵ and 10⁻⁵ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 10⁻⁻10 ಆಗ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ KSP. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 10⁻⁻10 ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು KSPಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ನೋಡಿ, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻12 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ QSP KSPಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? QSP is less than KSP, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, 10⁻⁻10 and 10⁻⁻4 that's equal to 10⁻⁻14. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೋಶೆಂಟ್ QSP, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೋಶಿಯಂಟ್ Q, ಇದು K ಅಲ್ಲ, Q, ಅದು KSPಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ? ಇದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕಂಪೇರ್ KSP ಆ್ಯಂಡ್ QSP. ಎಲ್ಲಿ QSP ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಎಸ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 10. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಹಿಂಟ್. 4 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ ಆರ್ 4 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ SF4, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ CF4 and third one is xenon tetrafluoride. What we have to find? Which is the correct option here? Same with 2, 0 and 1 lone pairs of electrons respectively. Okay, ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್, in order to find the molecular shapes of these molecules, we have to find what type of molecules they are, whether they are AB2, AB3, AB4E2, AB3E2 and all. ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, H ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. XeO2F2 ಹೇಗೆ XeO2F2 ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. Okay, then you will get the answer. Here they are different with 1, 0 and 2 lone pairs of electrons respectively. After finding the number of hybrid orbitals, you subtract the number of atoms around each central atom. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಈಗ ಐಸೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಐಸೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಐಸೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರೆಲ್ಲದರ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ 2 molecules are having 5 hybrid orbitals, then they are isostructural. If they are having 3, if first molecule has 3 hybrid orbitals, if second molecule has 5 hybrid orbitals, they are not isostructural. Okay, their molecular shapes are not same. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ recall ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Hope it's clear. Next question number 11. ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ IUPAC ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಡೈಇಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೋಇಥೇನ್? ಇದು ನಿಮ್ಮ IUPAC ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೈಇಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೋಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ನಿಮಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡೈಇಥೈಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದರ್ ಆರ್ 2 ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, CH2, CH3,
CH2 CH3 ಮತ್ತೇನಿದೆ ಒಂದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 4 ಇರ್ತದೆ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 2 3 4 and 5 ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 3 ಬ್ರೋಮೋ ಪೆಂಟೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅದು 3 ಬ್ರೋಮೋ ಪೆಂಟೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ 1 2 3 4 5 ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3 ಬ್ರೋಮೋ ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 12 ಇದು ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು a spontaneous reaction is impossible if so when reaction is spontaneous ಯಾವಾಗ reaction spontaneous ಆಗ್ತದೆ if delta G is negative less than 0 ಇರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ if delta G is less than 0 then the reaction is spontaneous in formula ಇಲ್ಲಿ delta G is equal to delta H minus T delta S so ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ so when reaction is spontaneous when it is in equilibrium when the reaction is non-spontaneous if delta G is greater than 0 or if it is positive then reaction is non-spontaneous delta G is positive ಅಥವಾ greater than 0 ಇದ್ರೆ reaction ಏನು non-spontaneous ಏನು non-spontaneous ಅಂದ್ರೆ the reactions okay they need the external aids next delta G is negative here the reactions are spontaneous they takes place by itself okay if delta G is equal to 0 then that reaction is in equilibrium ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ we have to derive the criteria ಇದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆ ಈಗ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವೆನ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಯಾವಾಗ ಬೋತ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಏನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದೆ ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಥವಾ ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಎಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಬೋತ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ delta s is also positive means this entire term remains what negative so iga when this reaction becomes spontaneous so yavaga spontaneous agtade idukku chance ide nodi when t delta s is greater than delta h illu kuda spontaneous aguvanta chance ide yavaga if t is large when temperature is more ಈಗ ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 13
The ionization energy of an hydrogen atom is 13.6 electron volt. What is the ionization energy of an lithium 2 plus ion in the ground state? So ionization energy ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Ionization energy of hydrogen like species is given by ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 13.6 into z square divided by n square. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ionization energy. So how do you write the energy of electron? n is equal to minus 13.6 into z square divided by n square. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೀತೀರಿ, ionization ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೀತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ವೈ ionization energy is positive? Because it's energy which is required to remove an electron. It's energy supplied to the system. ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆದ್ರಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಿಸ್ ಒನ್. ionization energy is equal to 13.6 into z square divided by n square. What is the n? Ground state. n is equal to 1. So what is that for lithium? 3. Substitute ಮಾಡಿ, 13.6 into 9. You will get the answer. Your answer will be 122.4 electron volt. So here two answers are given, same answer. See, 122.4 electron volt ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು minus 122.4 electron volt ಅಂತ ಇದೆ. So ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ you have to write the correct formula. So you should know the difference between the energy of electron and ionization energy. If they ask you to calculate the energy of that electron, what the second electron of lithium in the ground state, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟದು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಲಿಥಿಯಂ ಇದು, ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? minus 122.4 electron volt ಇರ್ತದೆ. So in order to remove that electron, we have to supply the same amount of energy. Okay, you have to supply the same amount of energy ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 14. The compound which has one isopropyl group is. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಫ್ IUPAC ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ 2,2, 3,3 ಟೆಟ್ರಾಮೀಥೈಲ್ ಪೆಂಟೇನ್, ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಪೆಂಟೇನ್, ಒಂದ್ಸಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 3, 4, 5. ಓಕೆ, 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ. 2,2, 3,3 ಟೆಟ್ರಾಮೀಥೈಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು 2, ಇದು 3. ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದೇ ಇರೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,2 ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಪೆಂಟೇನ್. 2,2 ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಪೆಂಟೇನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್. 2,2 ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,2, 3 ಟ್ರೈಮೀಥೈಲ್ ಪೆಂಟೇನ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 2 ಮೀಥೈಲ್ ಪೆಂಟೇನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಸೊ 2 ಮೀಥೈಲ್ ಪೆಂಟೇನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ್ದು ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್? ಇದು ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಬರಿತೀರಿ, C1, 2, 3. ಇದಕ್ಕೆ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. CH2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್. CH3, CH2 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಸೊ ಇದು ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? ಒಂದು 2 ಮೀಥೈಲ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ. So these are the very simple questions, but you should know how to write the skeletal structure of molecules. So carbon valency ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The valency of carbon is 4. Around each carbon atom there must be 4 other atoms or group of atoms ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Here the correct option is D, 2 methyl pentane. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? Yes. Next question number 15. The last organic chemistry chapter though.
N-hexane isomerizes in the presence of anhydrous aluminum chloride and hydrogen chloride gas to give. ಇದು ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ದ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಐಸೋಮರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಎನ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಎನ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್. ಈಗ ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಚೈನ್ ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೀಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಐಸೋಮರ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಬರೆಯುವುದು, 1 2 3 4 5. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್? ನೋ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ಇಸ್ ಇಟ್ 2-methyl pentane? ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ 3-methyl pentane? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಫಸ್ಟ್ PU ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಥಿಯರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್ ಲೈಕ್ HCl, ಎಂಟೈರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಚೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ನ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದೆಷ್ಟು? ಓನ್ಲಿ 2. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ, ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. This is question number 15. Next, moving into question number 16. ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್, and what are position isomers, and what are geometrical isomers, and what are optical isomers. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಚೈನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Hex2ene is given. Hex2ene ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ? 1 2 3 4 5 6. There are 6 carbon atoms. In the second carbon we have double bond. Correct ಅಲ್ಲ? 1 2 3 4 5 6. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಇದೇನು Hex2ene ನ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್. One more molecule is 2-methyl pent2ene. 2-methyl pent2ene. Here I have second carbon. ಏನು ಮಾಡಿ, you remove the last carbon and you put it here. ಇದು ನೋಡಿ 1 2 3 4 and this is 5. 2-methyl pent2ene. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, 2-methyl pent2ene and this is Hex2ene. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ನ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗಳಿದು? ದೇ ಆರ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಗಿದೆಯಾ? No, it's not changed, but the position of one methyl group, alkyl group is changed here. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 isomers given to you, and what type of isomers? They are chain isomers. Okay, option A is the correct answer here. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Next, ethyl bromide gives ethylene when reacted with. So how do you write ethylene? CH2 double bond, CH2. How do you write ethyl bromide? CH3 CH2 Br. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವ್ರು ರಿಮೂವ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? 4 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5. ಏನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ? ಒಂದು ಬ್ರೋಮೈನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, and also one hydrogen is removed. So what you have removed? HBr. So what is this reaction? What is the name of this reaction? Dehydrohalogenation. Is it correct? Removal of hydrogen and halogen. So how do you remove hydrogen and halogen? Which reagent is used? Alcoholic potash. Understood? So dehydrohalogenating reagent is alcoholic KOH, which is also known as elimination reaction. Dehydrohalogenation or elimination reaction. See, CH3, I'll write it as CH2H, CH2Br in presence of alcoholic KOH. Remember, it's not aqueous. If you use aqueous KOH, what happens? Substitution takes place. Understood?
ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. SN1 ಅಥವಾ SN2 ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ದರ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ and you will get CH2CH2, a gas, ethylene gas will be produced. This is question number 17. Your option is D. Next, question number 18. Chlorobenzene is ortho-para directing in electrophilic substitution reaction. The directing influence is explained by ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ, ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 6 unpaired electrons. Chlorine is electronegative atom, remember. So here chlorine performs 2 roles with benzene. ಅಲ್ಲಿ 2 ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು, it shows inductive effect. Inductive effect is nothing but the permanent displacement of electrons. Okay, permanent displacement of electron. Which electron? Sigma electrons. It creates polarity, and here chlorine shows minus inductive effect, through which it decreases the electron density of benzene ring. Correct alva? So this is the direction of displacement of electrons. Electrons of benzene move towards chlorine. Chlorine na kadege hogtade. Minus inductive effect. Aga electron density of benzene decreases. So is it favorable for electrophilic substitution? If the electron density of benzene decreases, it's not favorable for electrophiles to attack on benzene ring. ಇದು ಫೇವರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? Electrophiles are positively charged species. And one more thing, this chlorine has 6 unpaired electrons. Okay, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? So these unpaired electrons, one of the pair of electron of chlorine, okay, is delocalized over benzene ring. ಈಗ delocalization ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ಇಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ? ಆರ್ಥೋ-ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. How? When it delocalized over benzene ring, it increases electron densities at which position? At this position. At ortho and para position. Understood? At ortho and para position. So your answer will be what? Plus mesomeric effect, resonance or mesomeric effect anta karitare, kelidire. So these electron displacements are very important. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್, ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್, ಇಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದು ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 19. Catalytic hydrogenation of benzene gives. Catalytic hydrogenation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Reduction of any compound, unsaturated compound in the presence of hydrogen and a metal catalyst. ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ? ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇದೆ. C6H6 ಇದೆ. It has how many double bonds? It has unsaturation 3 double bonds. Reduction ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? Catalytic hydrogenation. Hydrogen gas in presence of any metal catalyst like nickel or palladium, ಏನಾಗ್ತದೆ? hydrogen adds across double bond, unsaturation ಇದ್ದದ್ದು saturate ಆಗ್ತದೆ, and you will get cyclohexane. ನಿಮಗೆ cyclohexane ಸಿಗ್ತದೆ, and your answer will be B, option B, cyclohexane. Next, question number 20. Again it is related to the electron displacements. So ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, otherwise you cannot understand the reactions which you are going to study in second PUC. The strongest ortho-para and strongest meta-directing groups respectively are strongest ortho-para and strongest meta-directing group. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ which is ortho-para director, OP director ಯಾವುದು, meta director ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. All electron donating groups, all electron donating groups are ortho-para directors. That means they always direct the incoming electrophile to, okay, I'll write NH2 here, electrophile to ortho or para position during electrophilic substitution. All
electron donating groups, even it includes chlorine, okay, because it has 6 electrons. So including chlorine, electron donating groups are ortho para directors and they are ring activators. Ring activators towards what? Towards electrophilic substitution. What are electrophiles? Electron deficient species are electrophiles. Correct alva? Gottide nimge. Electron deficient species are electrophiles. Electron donating group na kelsa eno? Electron donating groups increases the electron density of benzene ring. Elli ella kade madalla. Illi only at ortho and para position. So idu ortho para directors EDG anta baritare. Meta directors ಗಳು ಯಾವುದು? EWG. ಏನು EWG ಅಂದ್ರೆ electron withdrawing groups. All EWG groups ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೆಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು. ನೋಡಿ NO2 ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ NO2 ಗ್ರೂಪ್, ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಈ NO2 ನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ, and even it decreases the electron density of para position. So all electron withdrawing groups are meta directors because they are not going to change the electron density at meta position. So ಈಗ ಒಂದು electrophilic substitution ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, electrophile is coming to attack on the benzene ring ಬರ್ತಾ ಇದೆ, but ಈ NO2 group already ಏನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ? This NO2 already it decreases what the electron densities around these, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕದು, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಬರೀತೀರಿ? ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಥೋ ಪಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? NH2. ಇದು NH2 ಅಂಡ್ ಮೆಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.